إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سري منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سري منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سري منا لا تهتك الستر عنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. الفتح بالقبول وتمام كل رسول وإلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين. في كتابه رسالة المذاكرة إلى أن قال وإياك أن تدنس قميص إيمانك وتسود وجه قلبك بإتيان ما نهاك عنه مولاك. ومهما وقع منك ذنب ولو على سبيل الندور فعليك أن تبادر بالتوبة وتحسن الأوبة وتكثر الندم والاستغفار ولا تزال خائفا وجلا. فإن المؤمن لا يزال في غاية من الخوف والوجل وإن أخلص الطاعة وأحسن المعاملة. وأنت تعلم ما كانت عليه الأنبياء مع عصمتهم والأولياء مع حفظهم من الخوف والإشفاق مع صلاح أعمالهم وقلة ذنوبهم أو عدمها. فأنت بذلك أولى وأحرى. فلقد كانوا أعرف منك بسعة رحمة الله وأحسن منك ظنا بالله وأزرق منك طمعا في عفوه وأعظم منك رجاء في كرمه وفضله. فاقتدي بآثارهم تنجو وتسلم واتبع سبيلهم تفوز وتغنم. واعتصم بالله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Melanjutkan pembahasan kita dari pertemuan yang lalu tentang amal soleh dan taubah. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ali karramallahu wajhah, kita diperintahkan untuk lebih fokus
melakukan amal untuk diterima amal tersebut daripada amal sendiri. Jadi lebih fokus ikhlas dalam beramal, lebih fokus bagaimana caranya untuk diterima dalam beramal daripada memperhatikan amal itu sendiri. Karena ketika amal sudah diterima, maka amal tersebut bukan hal yang kecil, namun itu adalah hal yang besar. Dan selalulah kita harus mengakui dengan keteledoran kita dalam mengabdi, dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun saat melakukan ibadah kita dalam keadaan semangat 100% totalitas, karena kewajiban kita kepada Allah, hak yang harus dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhannya adalah sangat besar. Mengapa? Karena Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kepada kita berbagai kenikmatan dan selalu berbuat kepada kita dengan anugerah dan kedermawanannya. Sebab kemampuan dan kekuatan Allah pun kita juga bisa berbuat taat. Jadi walaupun kita sudah taat, semangat dalam berbuat taat, jangan terus kita merasa bangga dengan apa yang kita lakukan, tapi semestinya kita selalu merasa ceroboh, merasa kurang dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Bahkan dalam ketaatan yang kita lakukan saat itu, semua itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diingatkan kali ini, wa iyyaka, hati-hati, jangan sampai kamu antudannisa gamiso imanik, mengkotori, membuat kotor pakaian keimananmu. Iman itu tempatnya di hati. Iman tempatnya di hati. Lah, wadahnya iman adalah hati. Jangan sampai kita kotori hati kita. Wa tusawwida wajha qalbik, dan juga jangan sampai hati-hati kita membuat noda hitam di hati kita. Ini diwanti-wanti. Dengan apa kita bisa menodai hati kita, menodai wadah atau pakaian keimanan kita? Bi'idyani manhaka anhu maulak, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bermaksiat. Jangan sampai kita kotori hati kita dengan kemaksiatan yang kita lakukan, baik terang-terangan ataupun kita sendiri. Jangan sampai kita lakukan, karena itu dapat mengotori hati kita. Ketika hati kotor, sulit untuk ibadah dengan baik, dengan sempurna, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mahma waqa'a minka dzambun walau ala sabilin nudur fa 'alaika an tubadira bitaubah. Kapanpun kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa, walaupun itu jarang, karena kita manusia biasa, bukan Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, juga bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong wali aja masih bisa berbuat dosa, apalagi kita. Ya, kalau mereka mungkin dalam hidupnya sesekali berbuat maksiat, tapi kalau kita hampir setiap hari. Lah di sini digambarkan walaupun misalkan jarang berbuat maksiat, jarang. Kalimat jarang itu ya sebulan sekali, ya setahun hanya 2 kali, itu jarang. Kalau kita tidak kosong sehari itu dari kemaksiatan, setiap hari pasti ada kemaksiatan dalam diri kita, maka lebih-lebih ini walaupun jarang, ketika terjerumus dalam kemaksiatan,
cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam riwayat disebutkan badiru bitaubati qabla an tamut. Cepat bersegeralah ketika kamu bermaksiat, langsung taubat, jangan ditunda, karena dikhawatirkan sebelum kita bertobat ajal menjemput kita. Badiru bitaubati qabla an tamut. Wa tuhsinil aubah. Selain bersegera untuk taubat, kita kembali kepada Allah dengan kembali yang baik. Ya. Nabi Ayub dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, dikatakan dengan apa? Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia adalah hamba yang sering kembali kepada Allah. Kita berbuat maksiat, kita kembali kepada Allah, bertaubat kembali kepada Allah, dan berbuat baik, kembalinya itu dengan baik. Maka kita menyamakan diri kita dengan Nabi Allah Ayub alaihis salam, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, bukan sekali, beberapa kali dalam beberapa ayat. Ni'mal abdu innahu awwab. Wa tuktsirun nadama wal istighfar. Bertaubat kembali kepada Allah dan memperbanyak penyesalan serta diiringi dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita beristighfar dianjurkan menggunakan apapun lafaz istighfarnya, yang penting mengandung dalam istighfar, tapi diutamakan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar, rajanya istighfar, pemimpinnya istighfar. Apa itu? Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, disebutkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu ulaka bi ni'matika a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mengapa di situ dikatakan sayyidul istighfar? Karena selain memohon ampun kepada Allah, menyatakan bahwa kita adalah hambanya, menyatakan kita adalah hambanya. Kita dahului dengan Allahumma anta rabbi, ya, Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Kita menyatakan bahwa kita adalah hambanya Allah dan mengakui Allah adalah Tuhannya, pertama. Kedua, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta, mengaku bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada siapapun yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Ketiga, kita mengakui dosa kita, wa abu bi dzambi. Artinya aku mengakui dengan dosaku. Maka di situ dikatakan sayyidul istighfar. Siapa yang membaca di pagi hari, maka dia akan dijaga oleh Allah sampai sore. Siapa yang membaca di sore hari, dia akan dijaga oleh Allah sampai pagi. Karena itu dalam Wirdul Latif disebutkan apa? Sayyidul istighfar oleh Al-Imam Abdullah bin Alawil Haddad. Karena apa? Dibaca di pagi hari dan di sore hari. Sebagian ulama membaca Wirdul Latif itu ba'dal maghrib, ada yang membaca qoblal maghrib. Jadi dibaca setelah maghrib, ada yang membaca sebelum maghrib. Monggo dijalankan kapanpun boleh, tapi diajarkan setelah sholat subuh dan sebelum sholat maghrib atau setelah sholat maghrib. Rotibul Haddad, kalau ditarim Rotibul Haddad dibaca habis isya. Rotibul Haddad habis ditarim dibaca habis isya. Lah ndek kene diwaca mari isya, kalau sing waca mulai kabeh pisan. Dibaca mari maghrib, alhamdulillah. Karena itu kita dianjurkan untuk selalu memperbanyak istighfar, khususnya di bulan kemarin ya, bulan Rajab khususnya. Setiap harinya kita dianjurkan untuk memperbanyak, khususnya di bulan
Rajab. Wala tazalu khaifan wajilan, dan semestinya ketika kita sudah berbuat maksiat, walaupun kita juga berbuat taat, kita harus selalu dalam keadaan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Fa innal mu'min la yazalu fi ghayatin minal khaufi wal wajali wa in akhlasa ta'ata wa ahsanal muamalah. Karena sebenar-benarnya orang yang beriman itu orang yang selalu dalam puncaknya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun ketika berbuat ibadah melakukannya dengan ikhlas dan berperilaku dengan perilaku yang baik. Akhlaknya baik, ibadahnya ikhlas, tetap harus merasakan takut. Itu tanda orang yang beriman. Tanda orang yang beriman. Gak ada orang yang beriman itu merasa santai, tenang, seakan-akan wis pasti masuk surga. Gak ada. Kenapa? Ancaman daripada Rasulullah banyak. Innamal amalu bi khawatimiha. Amal perbuatan itu dinilai hasilnya dengan penutupnya. Orang yang beriman pasti mati dalam keadaan iman. Enggak. Berapa banyak ulama, orang-orang soleh yang mati dalam keadaan kafir. Seperti riwayat cerita Barsiso, ulama bahkan muridnya 500 semuanya mempunyai karomah. Kalau sudah punya karomah itu tanda wali. Jadi muridnya 500 jadi wali. Lah muridnya jadi wali dan dia gurune kan seperti itu kan. Lihat matinya dalam keadaan apa? Menyembah setan, menganggap ada Tuhan selain Allah. Nggak bisa kita, karena kita ahli majelis, selalu ikut pengajian, sholat 5 waktu di masjid terus aman, pasti masuk surga. Nggak bisa. Tergantung akhirnya, tergantung finishnya. Maka itu harus selalu merasa takut, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diajarkan kok oleh Rasulullah. Setiap sholat kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Bukankah kita sudah masuk Islam? Bukankah kita sholat itu sudah melakukan ibadah, jalan yang benar? Tapi kenapa kok kita tetap meminta ihdinas siratal mustaqim? Kenapa? Dikhawatirkan kita dicabut keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, orang yang beriman itu demikian. Apalagi kalau sudah masih bercampur dengan kemaksiatan, maka harus memiliki rasa takut karena Allah sudah mengingatkan. Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi ibadi, kabarkan kepada hamba-hambaku, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun dan maha kasih sayang. Wa anna azabi wal azabul alim, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Lo benar kita ibadah itu mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga kita harus memiliki rasa takut, memiliki rasa khawatir ibadah kita nggak diterima, justru kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu harus kita isi dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita saat beribadah ikhlas dan perilaku kita perilaku yang baik. Mengapa? Wa anta ta'lam ma kanat alaihil anbiya ma ismatihim wal awliya ma hifdhihim minal khauf wal ishfaq. Kita mengetahui, kita semua mengenal, faham bahwa mereka para nabi yang mendapatkan ismah, penjagaan dari Allah, enggak mungkin mereka bermaksiat. Ada nabi maksiat? Enggak ada. Mereka sudah mendapatkan ismah. Ya, enggak ada ceritanya nabi maksiat. Loh, itu Nabi Ibrahim bohong. Mana bohong? Itu bukan bohong, itu namanya tauriyah. Itu Nabi Musa membunuh. Nabi Musa membunuh enggak sengaja, bukan perbuatan dosa. Maksudnya Nabi Musa membela, tapi karena kekuatannya keleben ya dikampleng tok mati. Mosok wong dikampleng mati kan logikanya kan enggak masuk akal. Tapi karena kekuatannya Nabi Musa seperti 80 orang ya kamplengane padha karo dikampleng wong 80. Ya. Munting langsung wong ya. Kan enggak sengaja, enggak niat membunuh Nabi Musa. Niatnya menghalangi agar tidak
Karena mau orang yang ditempeleng oleh Nabi Musa itu mau membunuh kelompoknya Nabi Musa, mau mendolimi. Nabi Musa membela, nggak sengaja sampai membunuh. Itu Nabi Adam makan buah khuldi. Itu bukan alam dunia. Kita ini dikatakan maksiat atau enggak di alam akhirat, di alam dunia, bukan di alam akhirat. Adapun alam akhirat, maaf. Kita boleh nikah di dunia sampai berapa laki-laki ini? 4. Tapi di akhirat, loh, bidadari ini tok minimal 70. Maksiat nggak ada, sudah. Itu bukan alamnya. Kita alam di dunia itu dihitung maksiat. Alam akhirat nggak ada hitungan maksiat, nggak ada. Bahkan kita ini nikah dengan saudara kan nggak boleh ya. Nikah dengan saudara dalam syariat Islam nggak boleh. Kenapa? Mahram. Di akhirat boleh. Kenapa? Nggak ada hubungan mahram lagi kecuali orang tua. Kalau sama orang tua tetap. Kalau sama saudara nggak ada, sudah. Boleh misalkan kita bujuk dulurku kilo ayu. Di dunia kita nggak boleh menikahinya. Di akhirat diincar, jangan kok di akhirat tak rapi. Gak apa-apa sakarepmu. Boleh. Loh, itu di akhirat seperti itu nggak ada hukum maksiat lagi, sudah. Lah Nabi Adam melakukan itu di mana? Di alam akhirat, bukan di dunia. Bukan hitungan. Sekalipun itu terjadi bukan maksiat, tapi mereka para anbiya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas yang mereka anggap itu maksiat, padahal bukan maksiat. Nabi Ibrahim ketika didatangi, Nabi Adam ketika didatangi oleh manusia saat di hari kiamat kelak. Apa jawabannya Nabi Adam? Nafsi nafsi idhabu ila ghairi. Kenapa? Merasa yang dilakukan saat di surga itu memakan buah yang dilarang oleh Allah itu maksiat. Merasa itu adalah perbuatan maksiat. Aku takut. Inna rabbika ghadibal yawm lam yaghdab qablahu mithlah wala ba'dahu mithlah walan yaghdab ba'dahu mithlah. Enggak pernah Allah marah seperti ini sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Takut. Kepada Nabi Ibrahim juga demikian. Nabi Ibrahim mengatakan aku telah berbohong 3 kali, padahal semuanya bukan bohong, semuanya adalah tauriah, dan tauriah itu boleh dilakukan saat kepepet, dan itu disyariatkan dalam Islam. Imam Syafi'i ketika diperintahkan untuk mengatakan Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur adalah makhluk Allah, Imam Syafi'i mengatakan Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, keempatnya ini adalah makhluknya Allah. Padahal kalau mengucapkan itu dengan benar, mengakui, murtad dia, karena itu semua bukan makhluknya Allah tapi kalamullah. Beda ya. Kalau makhluknya Allah ini seperti kita ini makhluknya Allah, tapi kalau Al-Quran adalah kalamullah. Adapun kalau kita katakan kitab Al-Quran ini bukan kandungan Al-Quran ya, kitab Al-Quran ini makhluk, iya benar, dicetak namanya cetakan ya. Imam Syafi'i mengatakan apa? 4 ini adalah makhluknya Allah. Yang dimaksud Imam Syafi'i adalah jari jemarinya ya, yang dimaksud Imam Syafi'i adalah jari jemarinya. Yang dipikirkan oleh orang itu ya Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketemu orang, ditanya Nabi, min aina anta, dari mana kamu? Kalau Nabi ngomong aku dari Mekah, diambil, dibawa ke Mekah lagi, dibunuh Nabi. Nabi menjawab dengan kata-kata apa? Min ma itu kalau bahasanya Nabi yang dimaksud adalah sperma. Aku dari sperma, manusia terbentuk dari sperma. Pikirannya orang yang dijawab oleh Nabi, yang tanya tadi, Ma itu ada daerah di Irak. Di Irak namanya Ma. Pikirannya orang itu daerah Irak, pikirannya Nabi keinginannya adalah sperma. Bohong, tidak, itu tauriah. Itu adalah tauriah. Dan Nabi pernah ditanya oleh perempuan tua, apakah aku ada di surga? Nabi menjawab, enggak ada. Enggak bohong Nabi, enggak ada perempuan tua seperti kamu di surga, enggak ada. Tapi kembali muda. Orang itu nangis dhisik, diwara gak ono di surga, berarti nendi? Neraka kan wedi ya. Katanya Nabi, enggak ada perempuan setua kamu di surga. Semuanya kembali muda lagi. Baru seneng orang itu tadi.
lego, gak dadi mlebu neraka. Lah seperti itu. Gak pernah bohong, para nabi gak pernah bohong, gak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Itu pernah Nabi Ibrahim suatu ketika berbuat sesuatu atau apalah itu, bukan maksiat, bukan perbuatan maksiat, atau bahkan ketika mendapatkan wahyu atau apalah, itu pingsan. Pingsan Nabi Ibrahim. Ketika pingsan terdengar detak jantungnya, detak jantungnya, deredek itu, pingsan padahal ini. Terdengar detak jantungnya itu dari jarak 3 mil, 1 mil. 1 mil itu kalau kita hitung kurang lebih sekitar 3 kiloan. Imun ini dramben nggak sampai 3 kilo ya. Ini detak jantungnya sampai seperti itu. Kenapa? Rasa takutnya. Ini pingsan, dalam keadaan pingsan. Malaikat Jibril datang. Katanya malaikat Jibril, ada tak seorang teman atau seorang kekasih akan mengadab kekasihnya? Ini saking takutnya azab, Nabi Ibrahim mengatakan ada tak seorang kekasih itu akan mengadab kekasihnya. Mosok wong lanang sing temen lanang kate gepuki bojone sampai buncur-buncur ngono kan tidak mungkin. Kecuali rodok ini atau maringi ini baru. Lek waras nggak mungkin. Anak keprek-keprek nang tembok, prak-prak. Kan nggak mungkin, ya. Ada seperti itu. Kecuali mata mari ini lega, nggak mungkin. Kenapa? Ada rasa kasih sayang. Allah itu lebih rahmat kepada siapapun. Gak mungkin akan mengadabmu. Katanya Nabi Ibrahim, aku lupa bahwa aku adalah Khalilur Rahman. Aku lupa bahwa aku adalah Khalilullah. Saking takutnya sampai lupa bahwa beliau adalah nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu ketika ada angin yang menghembus kencang, berubah. Yang aslinya tenang, moro ada angin menghembus kencang, hawanya berubah. Itu Nabi Muhammad langsung bingung. Langsung pucat. Nabi Muhammad loh ini, kekasih Allah yang nggak mungkin azab diturunkan, ada Nabi Muhammad. Ayat Al-Quran sudah menjelaskan, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Nggak mungkin Allah mengadab orang-orang kafir sedangkan Nabi Muhammad ada di sekeliling mereka. Itu ketika hawanya berubah, angin kencang, Nabi Muhammad itu takut ada azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak lagi cerita-cerita daripada Nabi yang menunjukkan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal auliya ma'hifdihim, para wali Allah Subhanahu wa ta'ala padahal mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun penjagaan Allah kepada para auliya tidak seperti kepada para nabi, masih mereka memungkinkan untuk berbuat maksiat. Seperti tadi kita ceritakan tentang Barsiso. Masih mungkin bagi mereka, tapi lihat mereka takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala padahal mereka sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka punya rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai diceritakan Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi SAW, ketika wudhu mau sholat, habis wudhu kuning pucat wajahnya. Ketika ditanya oleh keluarganya, kenapa kamu ini habis wudhu kok pucat? Biasanya kan orang habis wudhu, apalagi habis kerja keras, wudhu kan seger. Ini kok pucat? Kenapa kamu ini? Katanya keluarganya. Katanya Sayyidina Husain, kalian nggak tahu, aku ini mau menghadap siapa? Ini mau sholat, pucat. Kenapa? Mau menghadap Allah. Bahkan diriwayatkan yang lain, bukan hanya pucat, pingsan, sadar wudhu lagi, pingsan lagi, wudhu lagi, pingsan lagi, baru pucat sholat. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka amalnya baik, ibadahnya banyak, dosanya sedikit. Mungkin ada yang nggak pernah berbuat dosa. Ada kan cerita para aulia yang dari kecil nggak bermaksiat kepada Allah. Di antara mereka adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari kecil goro gak Arab. Anak sekarang, waduh, saya cilik wis gore wong tuane bala-balik.
Kalau dulu nggak berani Syekh Abdul Qadir Jailani bohong. Diwasiati oleh ibunya, jangan pernah berbohong. Dirampok, mana uang kamu? Ini. Saiki, nggowo aku, nggowo. Ini nggak langsung di sini. Nggak takut tuh ya. Kalau kita mungkin nunjukkan karena takut dibunuh. Ini nggak rasa takut. Sampai orang-orang yang merampok itu tobat. Ya, tobat karena Syekh Abdul Qadir Jailani masih usia belum 10 tahun. Ya, tobat gara-gara recili. Kita nggak pernah melihat zaman sekarang orang tobat karena anak kecil, nggak pernah. Itu cerita tok ya. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena apa? Orang tua zaman sekarang ngajari goro. Ya, ngajari bejo, teleponan ambek koncone. Ditelepon koncone. Sing anake dikon ngangkat. Waran turu. Wis diajari kan? Ya padahal gak turu dikon bejo. Akhirnya apa? Ahli sing ngajari apa? Bapake dhewe. Dok. Wong jauh sumbangan. Waran bapak gak ono. Loh, ngajari bejo, suwe-suwe apa? Gak ngaji. Ngaji aku mang Pak ngaji padahal bapak Erno lek wis gak ngaji kuro. Sik bejo. Kenapa? Sing ngajari bapaknya, jangan nyalahkan. Itu kesalahan dari bapaknya sendiri. Orang tuanya sendiri. Karena itu jangan diajari mereka bohong. Fa anta bidzalika aula wa ahra. Maka kita sebagai hamba yang banyak berdosa kepada Allah lebih harus untuk merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka lebih mengenal rahmatnya Allah, luasnya rahmatnya Allah. Mereka lebih bisa berhusnudzon kepada Allah daripada kita. Wah, kita ini suudzon kepada Allah. Karena husnudzon itu kayak ujian panas langsung ngomel-ngomel. Panas rek. Gak ada husnudzonnya. Oh ya Allah, Allah ngasih aku panas iki ada hikmahnya gak ono. Wis ngomel tok wis. Langsung suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka enggak, lebih berhusnudzon kepada Allah daripada kita dan lebih mengharap ampunan Allah daripada kita. Ya. Dan mereka lebih mengharap karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang banyak berdosa, ikuti jalan mereka. Kita akan selamat dan kita akan bahagia. Ikuti cara hidup mereka, kita akan beruntung dan sukses. Ya, baik dunia dan akhirat kita akan mendapatkan kesuksesan. Wa'tasim billah, berpegang teguhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka dia diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita petunjuk untuk selalu berbuat taat, jauh dari kemaksiatan, selalu merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa hamba yang paling hina di hadapan Allah dan makhluknya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.